कदर करो इस जन्म दी, बेकदरा ना रोला। एक दिन ऐसा आएगा जाना मालक दे कोल। कल्या किसी लैन नो की ले आए कोल। पल पल दे हिसाब नू लेना मालक तोल। दान पुण्य ते सिमरन किना कीता कहना बोल। दास खजाना सिमरन वाजों तेरा की है मोल। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खजानदास गिरिज महाराज, शब्द गुरु गद्दी पलोटा साहिब जम्मू। तन मालक स्वरूप गुर कीता उपकार। मानस चोला बख्शिया कुल मालक करतार। तन मालक स्वरूप गुर कीता उपकार। मानस चोला बख्शिया कुल मालक करतार। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप अडभागे जीव हो जिन्होंने सतगुरु जी ने जो मौका बख्शिश किया है सत्संग विच बैठन का। ये मुबारक घड़ी जिहड़ी है बहुत घट जीवन नूं प्राप्त होती है। आओ विचार करिए अपने आप पे, अपने जीवन के जो असी लैके चल रहे हाँ। ये जीवन सानू परमात्मा ने दिता होया। जो भी सानू प्राप्त होया इस संसार विच आकर के वो सारा दा सारा परमेश्वर का दिता होया है। ते उस परमात्मा दे दिते हुए दा ये सारा कुछ साडा फर्ज जिहड़ा बनदा उस शुकराना करना है। जदों असीं उसका शुकराना करते हैं तो वो प्रभु परमात्मा साडे ते अपनी मेहर की नज़र करता है, बख्शिश करता है। वो परमात्मा जो है वो महसूस करता है कि ये परमात्मा के प्यारा जो दुनिया में गया होया है, इसने मेरी गल नूं चेते रखा है, ताही तो ये शुकराना कर रहा है। इस करके प्यारे गुरमुखो असी परमात्मा की नज़र विच चंगे हाँ माड़े हाँ उहदे। ये जो सत्संग है जिस विच साडा जीवन जिहड़ा है वो अपने भाने असी चल रहे हाँ, गुजर बसर कर रहे हाँ, दुख भी भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं। जो किस जिस तरह का समा आंदा है असी उन्होंने निभाते हैं। लेकिन प्यारे गुरमुखो जदों असी गुरु जी दे होके संगत विच बहने हैं, संगत विच जदों असी अपना नतमस्तक होके सतगुर के चरणों विच अपने आप को सतगुर के हवाले करके बैठते हैं तो उत्थे साडा कुछ भी नहीं रह जाता, सब मालक दा। ये परमात्मा सानू अपनी बाणी के माध्यम राही जो हुक्म करता है, उपदेश दिंदा है, साडा फर्ज बनता है कि असी उन्होंने हुक्मां के उपर चलीए
ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ इसमें सामने करता है हमें कितना भी करना चाहिए सारी सोच में तो महात्मा ने सोच में बहुत बाकी दुनिया में जाके जिंदगी चीज़ें मांगते हैं प्राप्त करना चाहते हैं किसानों की महिला होगा हर सारी मनोकामना मेरी जीवन में होगी लेकिन परमात्मा ये कहता है ये 84 लाख जीना जो आखिरी जन्म है जो मिलिया है ये ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और उनको जो कहना है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਬ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂਗ और परमात्मा के चाहे के राही ये मालूम नहीं ਅਸੀਂ अपना चलने वाला देख सकते हैं एक प्रारब्ध कर्म है प्रारब्ध कर्म ऐसा कर्म है जो ना बदला जा सकता है ना तो फिर बख्शा जा सकता है ये सिर्फ भुगतना जा सकता है ये असं भुगतना है प्रारब्ध में जितने कर्म असं कमाए नहीं अगर प्यारे गुरुओं को असं गुरु की छां हेठ बह करके सत्संग की छां हेठ बह करके ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਕਟਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ
संगत वास्ते सेवा निभाता है और शाम को अपने घर चला जाता है। प्यारे गुरमुखो करते 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 काफ़ी चिर हो गया इतना सेवा निभाते हैं। ਉਹਦੇ मन में ये नहीं है कि मैं सेवा निभावां तो मेरे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चाह है मन में कि ये महान सदैव सब जो मिली है, 184 जून सवाई महानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाई। ये समझ आ जाती है सत्संग विच आ करके कि ये जो सानू मनुष्य चोला मिलिया होया है, ये पौड़ी का आखिरी डंडा है। जे इस डंडे के उपर चढ़न तो असीं चूक कर दी तो साडा फिर जमना मरना जिहड़ा तैयार है, असीं फिर जमन मरन के खेल विच फस जावांगे। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी साथों सेवा जो कराता है तो निष्काम सेवा करना, उसके बदले इसमें मुक्ति देना चाहता है, इसका जमना मरना मुकाना चाहता है। लेकिन साड़ियाँ सोचां कुछ होर होंदियां हैं, इस करके असीं रह जाते हैं। इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दस रहे ने कि वो जो सेवादार है बड़ी सेवा करता है। लेकिन महाराज जी ये थोड़ा कि महाराज की नज़र में नहीं होंगी, महाराज की नज़र में सारे ही होंगे, चाहे कितने क्यों ना हो। सेवा साही देख रहे हैं, बड़े चिरां तो सेवा करते आ रहे तुसीं, पर तुसीं कभी अज तक सारी दुनिया आती है मंगती है ये चाहिए वो चाहिए, पर तुसीं कभी मेरे लागे भी नहीं आए। तुसीं निष्काम होकर सेवा कर रहे हो। अज तुसीं मंगो की मंगना चाहते हो, लेकिन मंगता वो है जिन्हें तेरे दिल में धारिया होए कि मैं इसके बदले आ चीज़ मंग रही है। लेकिन वो ससो फन जाएगी कि मैं मंगा तो की मंगा, होर तो कुछ मंग नहीं सकिया, पर एक वक्त थोड़ा जहा मंग लिया कि महाराज मैनू नहीं समझ आ गई कि मैं की मंगा तुहाडे, पर मैं घर जाके सलाह करता हाँ, मैनू जो मेरा परिवार कहेगा मैं अपने वास्ते कर करना। तो मैं कहना भाई जा तू घर जाके सलाह कर। प्यारे गुरमुख ने कर दिया, घर के मां प्यारे गुरमुखो इन्हों का पिछोकड़ इन्ना है, इस परिवार का इन्ना गरीब है, इन्ना गरीब है कि लोग दूर दूर देशों में रोटी खाते हैं, बहुत तरह की कई तरह के व्यंजन बना के खाते हैं। ये बेचारे दोनों पैसे एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम रोटी खाती है पेट पूरी नहीं मिलती, फिर अद्धी मिलती है, फिर पूरी मिल जाती है, फिर देर हो जाती है, पर राजी की रोटी पेट नहीं मिलती। इन्होंने ये ठीक है, ये घर गया माता आखने लगा माँ अज गुरु महाराज ने मैंने बुलाया और बुला करके मैंने ये गल कही कि भाई मंग ला जो मंगना है, दस मां मैं की मंगा भला महाराज जी ने। मां आखन लगी ये पुत गरीबी चढ़ी है सिर ते किन्नी, तो कोई पैसा धेला मंग लेंदा, कोई प्यारी जी खिलर मंग लेंदा, चलो किसी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन इसे मन ने नहीं बनी, कहना नहीं यार महाराज भी इन्नी चीज़ां तो नहीं मंगी है, महाराज पता नहीं था कि सारा पता होता है असीं की मंगना। अंदर घर की कोल गया, घर की नाल भी यही वचन किया, महाराज ने दसना कि मंग ला की मंगना अपना साथी कहनी मंगना की है, गहने मंग ला, कपड़े मंग ला, जो भी तेरे आई कोई चाहिए कपड़े पाया तो पैसा मिलाया, लेकिन ये नहीं मंगना। मां भी यहो कहनी है, तुम भी यहो कहनी है। लागे वो 5-7 साल की बेटी है, वो बैठी होगी, उन्होंने अपनी गोद में उठा के आखन लगा पुत्र अज महाराज जी ने कृपा की है भाई, चल तू बस मैंने मैं की मंगा कर, दादी तो याह मंगती है, मम्मी तो याह मंगती है, तो तू दस। आखने लगी पापा तुम मैंने गुरु महाराज जी को लै जाओ, मैं उत्थे जाके आपे मंग लूँगी, वो हथ नहीं मंगेगा, मैं आपे मंग। इसने उस बेटी का शुकराना किया कि पुत्र तू तो मेरे सिर तो भार ला पाया, अज चल फिर चलते तुम मंग ही दे। प्यारे गुरमुखे सवेरे उठे, जो महाराज का पदार्थ बन गया पी लिया, अंदर रुका और अपने गुरु का
ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਐਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਡੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਆ? ਅੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖੇਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੁਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਕਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ੈਲ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ। ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਮਾਲਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਉਪਕਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਣ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਆਪ ਪਕੜ ਲੀਜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਰੇ ਮਾਨਸਾ ਮਿਲੇ ਕੜੀ ਸਤ ਸੰਗ, ਭਾਗਹੀਨ ਚੜਿਓ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਕੜੀ ਸਤ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਮਿਲੇ ਕੜੀ ਸਤਸੰਗ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ ਕੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-400 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇੜੇ ਮਾਨਸਾ ਮਿਲੇ ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ। ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੈ ਸੌਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਏਗਾ। तो एक अच्छी सोच है, क्योंकि एक विश्वास है परमात्मा के चरणों की दुनिया का जो साडा जीवन है दुखा सुखा नाल भरिया होया है। अगर गुरु के आसरे असीं आपां कटांगे तो साडा जीवन जिहड़ा है जीवन बन जाएगा। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई अपने भागां नूं चंगा बनाना है तो सत्संग विच आकर के बैठ, सत्संग विच आकर के अपने आप नूं खिलार तां जो सतगुर दी बाणी दा सच तेरे पल्ले पै सके। हाँ जी। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਰੇ ਮਾਨਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਪਾਰਸੇ ਜਿਉ ਤਾਂਬੇ ਛਪਰਸ਼। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ
आके अगर कोई किसी संगत का बंदा बह जाता है, चाहे किसी मारे ख्याल आता है, किस तरह का लिया गया, उसमें भी इसका ज्ञान हो जाता है। इस करके संगत जी है तुम कि करनी है, गुरु महाराज जी कई दुनिया में आ करके मना चोला लै करके संगत बहुत प्रकार की तुहानू मिलेगी। जिस तरह महाराज जी क्या करते सन कि अगर हवा जी है फुलों तो होके आएगी तो खुशबू लैके आएगी, अगर बर्फ तो होके आएगी तो ठंडक लैके आएगी, अग तो होके आएगी तो एक गर्मी लैके आएगी, अगर विष्टा के उपर होके आएगी तो बदबू लैके आएगी। तुसीं क्या कहोगे कि हवा का कसूर है? हवा का कसूर नहीं है। हवा में जिस तरह की संगत मिलती गई, इन्हें अपना उतरा का स्वभाव बना लिया। इस करके दुनिया में आकर के बहुत प्रकार की तुम संगत मिलेगी, लेकिन संगत साधुओं की करनी है, संगत संतां की करनी है, जिहदे नाल साडे जीवन का जिहड़ा है असली मकसद सानूं पता लग सके। इस करके प्यार गुरमुखो सत्संग में हमेशा ही हाथी और के नमस्कार करके पूरा आदर सत्कार करना चाहिए है। हाँ जी। संगत साधु सत्संग मानस जन्म सवार, उड़क कम नहीं आमना साक अंग परिवार। देखो असं कितना सोना परिवार बसाया, घर परिवार घर से स्त्री बसती है, स्त्रियां दे नाल बसती है, अनेकों घर विच रिश्ते होंदे ने, भैन दे भरा दे धी प्यो मां चाचे ताए कितने रिश्ते बने हैं। ये सारे के सारे असं मिलजुल के असं अपना टाइम पास करते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, संग लाते कार्य विचार निकालने हैं, एक दूजे की अं सहायता करते हैं, एक दूजे साਡਾ प्यार होता है, कई तरह की गल्लां बातां करते हैं, दुख सुख शामिल होते हैं। लेकिन महाराज सच्चे पातशाह जी ने इतने पसंद कहता है कि ये सब शरीर के नाते हैं, शरीर के नाते हम जब तक साडा शरीर है दुनिया में ये रिश्ते नाते होंगे, जो साडा शरीर दुनिया में चला जाएगा रिश्ते नाते भी सारे नहीं जाएंगे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि तू परमात्मा के नाम नाल अपना मन जोड़ के रख, जिथे तू दुनिया में जोड़िया होया उत्थे परमात्मा जोड़ के रखे, जिन्हें दुनिया तो अपना बनाया है ये आकर दुनिया से तो छुड़ जानी है, तू इन्हें छुड़ जाना है। इस करके तू की कर, तू परमात्मा के नाल अपना जीवन बसर कर, परमात्मा को वो नाम हासिल कर जिस नाम के जपिया तो भी परमात्मा हो जाना है। इस करके सतगुरु महाराज जी पातशाह जी कहते काम अगर आने वाली दुनिया सूची है तो वो केवल नाम है, सत्संग से कमाई हुई करियां हैं, परमात्मा का जपिया हुआ नाम है, ये साढ़े काम आना है। अगर असं सोना सुना लोगों के नाल प्यार पा के गुरु महाराज को असं घरी जो विछाड़ देंगे तो प्यारे गुरमुखो फिर साडी कौन बात पकड़ेगा, कौन फिर साडा सहाई बनेगा? ये गुरु महाराज सानू पूछ रहे हैं कि उस वक्त तेरा कोई भी सहाई नहीं होना, क्योंकि बाकी जितने भी सारे संसार के रिश्ते हैं ये सारे साढ़े आदि रिश्ते हम खत्म हो जाने ने, साथों अहीं इतों जुदा हो जाना है, साथों इन्हें जुदा हो जाना है। इस करके वो वस्तु भाल उसनू भाल जो तेथों जुदा होने वाला नहीं है, वो केवल परमात्मा का नाम है जो तेरे अंदर वसदा है। मन मंदिर तन वेस कलंदर काटी जित नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जगना। गुरु शिक्षा ही दिंदा है, गुरु मार्ग अंदर का दसदा है, बाहरी मुखी शिक्षा नहीं दिंदा तुहानू, वो अंदर की शिक्षा दिंदा है। अंदर का जो सफर तू तय करना है, सरूह ने शब्द के आउट रह करके सफर तू तय करना आई हुई है, इसनों तय करने में इसका साथ देना चाहिए है। ये साथ जो मन माया के देश में असी आ करके प्यारे गुरमुख इन्होंने नाल असी अपना प्यार पाने रोज जी अपना असली मकसद भुल जाती है, ये भी दुनिया के नाल मिल के दुनिया हो जाती है। इस करके जो जो ये मन इस रूह को संगत में लैके आएगा, इस शरीर लै करके आएगा, इसमें चेता आएगा कि मैं कुछ इतने करना ही हाँ, मैं कोई ऐसा कर्म कमाना ही है जिथे मेरे कर्म कटाने हैं। संगत में आ करके इसमें याद आता है कि ओहो मैं तो नाम जपण वास्ते आई सी, मैं तो संगत की सेवा करने वास्ते आई सी, मैं कि कामां विच पै गई हाँ। इत्थे जदों याद आती है प्यारे गुरमुखो अपने कर्म की, तो फिर ये कर्म करने की कोशिश करती है गुरु चरणों में आ करके। जो ये कर्म करना कोशिश कर शुरू कर देती है तो इसकी जिंदगी जी थोड़ी थोड़ी हौली हौली बदलनी शुरू हो जाती है। यदि संगत का सुभाव जो बदल जाता है, जिथे दूसरिया संगत प्राप्त करता इतने अज इनू सत्संगत प्राप्त होगी, जिथे इस मालक के दर्शन का अनुभव हो गया, इन्होंने आभास हो गया कि मैनू परमात्मा जरा जन्मा जन्मा तो बिछड़िया होया। रूह कह रही है कि जी जन्मा जन्मा तो रूह मैं बिछड़ी हुई है परमात्मा के कोलों, इनू यकीन हो जाता है कि मैनू मेरा परमात्मा मिल जाएगा। हाँ जी। खोज करो मिल गुरमुखा अपना आप पहचान,
ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਲਪੇਟਿਆ ਕਰ ਲਾਂਬੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਲਾਂਭੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਮਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਥਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤਿਆ ਸੰਤ ਜਗਾਵੰਦੇ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਮਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉੱਲਾ ਰਹੇ ਗਵਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਣੋ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਮ ਅਖੰਡ ਵਰਤਾਇਓ ਸ਼ਰਨ ਪਿਓ ਕਰ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਦਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਬੀਤ ਕਾਲ ਜਗ ਆਜ ਤੱਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਠੋ, ਸੁਣੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗਾਈ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ। ਭੇਤ ਬਤਾਉਂਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰ ਸੰਤਨ ਸਿੱਖ ਪਾਣ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਗਰ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਜਗ ਅਰਪ ਕੇ ਕਰਨੇ ਤਰ ਘਟ ਸਾਰ।
मस्तक नेत्र नेत्रे है मालिक का द्वार। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਘਟਨ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਣ ਪਲਟ ਜਨ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਵਾਰ। ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਖੋਲ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਅਸਲ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਪੰਥ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਦੇਖ ਜੋਤ ਦਰਬਾਰ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧੁਨ ਆਏ ਜੋਤ ਸ਼ੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਹੰਗ ਨਾਮ ਕੀ ਧੁਨ ਲਗੀ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਧੁਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਿਨਾ ਸਾਜ ਬਜੇ ਤਾਰ। ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਅਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਧੁਨਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਹੈ, ਬੀਨਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਹੈ, ਗਿਟਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਧੁਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਧੁਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਬੀਨ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਤਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਲਾਪੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਏਕੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰ ਆਪੇ। ਮਾਨਸ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ। ਸਤ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕੋਲ ਹਜੂਰ। ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਨਮ 84 ਦੂਰ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ।
ਗਰਜੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤ੍ਰੈਗੁਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਚਾਲ ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਤ ਜਨ ਆਤਮਾ ਕਰ ਬਹਾਲ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ